ذرا غور فرمائیے گا. قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ ہے جو لکھا ہے. جی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. قادیانیوں سے آپ بات کریں گے, قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں 35 سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاذ پہ کام کرتے ہوئے. اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں, میں اللہ کو شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیق کی. سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائد لکھ دیے ہیں. کیا قادیانی کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک. اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی, ہمارا قصور نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہاں پہ آ کے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی, اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو گاؤں سے آیا, مجھے نہیں پتا. نہیں, اگر آپ اگنورنس آیا تو چلان ہوگا. قادیانی کا عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں, ایک غلطی کا ازالہ, حقیقت الوحی, انجام آتم, یہ سب میں موجود ہے. انہوں نے کہا 2 محمد اس دنیا میں آنے تھے. یہ قادیانی عقیدہ ہے. 2 محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آ گئے. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے, ٹھیک. دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں, وہی سیرت, وہی صورت, وہی قرآن, وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھتا ہے, جسے سپریم کورٹ نے نقل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے. اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے, اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے, اس میں لفظ محمد, وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق. دین کیا ہوتا ہے, آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شعر اسلامی استعمال کرے, انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے, کوئی ایسی, اس پہ 298C تعزیرات پاکستان, اس پہ لگے گی 298C 3 سال قید. لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے قادیانی, سپریم کورٹ کہتی ہے 298C نہیں لگے گی, 298C نہیں لگے گی, 295C لگے گی, جس کی سزا سزائے موت ہے. کیوں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ قادیانی بہت سے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوتا کلمہ, ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد, تو یہ توہین رسالت ہے نا, یہ تو دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آخری بات سن لیجئے, میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے, یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا, اس کا 4تھا ایڈیشن ہے. یہ ہے قادیانیوں کا. قادیانی کہتے ہیں, اس کتاب میں لکھا ہے قاضی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے. اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ, اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں. لفظ تلاوت, جی تلاوت وہی مطلوب جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے. اس میں کیا لکھا ہے, حساس کیوں ہے؟ اب مجھے بتا, ہم حساس کیوں ہیں؟ اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ باہر جائیں, کسی بھی جو ان پڑھ آدمی ہے, مثال کے طور پہ کوئی ریڑی میں فروٹ بیچ رہا ہے, جس کو کچھ نہیں پتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا, عام مسلمان ہے, آپ اسے پوچھو بیٹا بات سنو, رحمت اللہ العالمین کون ہے؟ وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آج کے بعد میں ہوں. انا آتینا کل کوثر اپنے پہ نازل کی, ورفعنا لک ذکرک وہ ہیں, والضحی واللیل اذا سجا وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے, وما اتاکم الرسول فخذ وہ کہتے ہیں. کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد, یہ کیا ہے یہ دیکھیے, اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس, تذکرہ وحی مقدس.
जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के आप लिटरेचर तकसीम करेंगे, आप मुझे बताएं उस कादियानी की जान। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओ सुनो, तुम क्या कर रहे हो, एक तरफ हदीस है, ये इसमें लिखा, इसमें हदीस है कि जरा पढ़िएगा हदीस, आप पढ़िएगा, ला यूमिनु हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वलदिही वन्नास वन्नास अजमईन। ये हदीस नकल की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने। नकल करने के बाद कहा कि एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल ही नहीं होता, इनकम्प्लीट है, अगर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, अपनी वालदा से, वालिद से, बेटी से, सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी पास करेगा। दूसरी तरफ तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो, बताओ तुम्हारे साथ वो क्या हशर करेगा। अगर तुम्हें मारे तो पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तुम क्यों इंसान नहीं बनते। फिर उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एक मुरीद, एक मजलिस हो रही थी, मुरीद आया काजी अकबर, उनका शायर था, नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, उसको हजरत हसन बिन साबित का दर्जा देते हैं कि वो आया, उसने फ्रेम कराया हुआ था अपनी नज़म, वो रोजनामा अल फजल में शाया हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो नज़म लिखी हुई है। वो नज़म क्या है, जरा सुनिए, 2 अशार सुनिए। उस पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, अपने मुरीद को थप्पड़ मारना चाहिए था, उसको मना करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, बजाय ये कहने के उसने कहा जज़ाकल्लाह। ये ले गया अंदर ड्राइंग रूम में ले जाके अपने वो नुमाया जगह पे वो फ्रेम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 शेर सुने, क्या शेर है, उससे पूरी मजलिस में पढ़े, मोहम्मद फिर उतर आए हैं, वंस अगेन मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, ये नौज बिल्ला पहले इनकम्प्लीट है, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, इशारा किया कि गुलाम अहमद को देखे कादियानी, ये इशार मौजूद है, 295 सी लगेगी। ये है धोखा दही की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि आप अपने लिए वही नाम इस्तेमाल कर लें। ये जो बात मिर्जा कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन, मिर्जा कादियानी के दोस्तों को सहाबा कराम, मिर्जा कादियानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्जे की बातों को हदीस, मिर्जे की किताब को कुरान मजीद, मिर्जे के शहर को कादियान को मक्का, रबुआ को मदीना। आप मुझे बताएं हम कहां जाएं। सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मसीह मऊद ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। इसमें एक जो बात मैं आपको बताना चाहता था, बड़ी दिलचस्प आपके नॉलेज के लिए, वो ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पूछा गया कि साहब आप ईसा किस तरह हैं, जिस ईसा ने आना है उनका नाम तो ईसा है, आपका नाम मिर्जा गुलाम अहमद है, जिन्होंने आना है वो बगैर बाप के खुदा की कुदरत से पैदा हुए, आपके वालिद साहब का नाम गुलाम मुर्तजा है, जिन्होंने आना है उनकी वालदा का नाम मरियम है, आपकी वालदा का नाम चिराग बीबी है, तो आपकी तो निशानी पूरी नहीं है, तो आप किस तरह हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब कश्ती-ए-नूर, जो इनका रूहानी खजाइन का वॉल्यूम नंबर 19 है, उसका सफा नंबर 51, ये 51 सफा तमाम कादियानियों के लिए, दुनिया के तमाम। मजे की बात यह है, ये कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया में हम तर्जमा कर रहे हैं, हम तबलीग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम 100 ज़बानों में कुरान मजीद सब कुछ करें। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किसी भी किताब का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है। भाई आप तो चले गए हैं यूरोप में, वो तो इंग्लिश समझते, आप उनकी किताबों का तर्जमा क्यों नहीं करते। मैंने ये पेशगोई की थी कि अगर ये कादियानी कश्ती-ए-नूर का सिर्फ तर्जमा करवा दें, छोटी सी किताब है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, M.A. मोहम्मद, सर जफरुल्लाह, बड़े लोग क्यों नहीं तर्जमा करते। अब सुनिए द कोटेशन, उसमें क्या, मिर्जा कादियानी से पूछा गया साहब आप ईसा किस तरह हैं, इतना मुजहा केस, इतना स्टूपिड जवाब दिया कि आदमी हैरत के समंदर में डूब जाता है। और कादियानी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ईमान की दौलत से महरूम है। वो कहता है नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, ईसा किस तरह है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 51 पेज पे कश्ती-ए-नूर वॉल्यूम नंबर 90 पे कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ इंटरकोर्स किया, जिसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हुआ, 10 मंथ मेरी प्रेगनेंसी रही, आफ्टर 10 मंथ मुझे दर्द ज़े हुई, और आफ्टर 10 मंथ में डिलीवरी हुई, मेरे में से मैं निकला, मैं ईसा अलैहिस्सलाम। ये आज भी आप देखने जाके, ये आज भी मोबाइल खोलें, गूगल पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाएं, ये आज भी किताब